वेलकम टू ए टू जेड ओडिया ट्यूटोरियल्स। तो आम पूर्व भिडियो आलोचना करते बड़पण संपर्क में। आज भिडियो आम आलोचना करने जाऊे तपस्विनी पत्र संपर्क में, जहाँकि गंगाधर मेहर द्वारा रचित। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4टी साम्भाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख। शरण बसल धय रिपु गजांकुश, एथिरे धय शब्दर अर्थ कौन? शरण बसल धय रिपु गजांकुश, एथिरे रिपु शब्दर अर्थ शत्रु। एटे पताका नुहे, एटे रिपु शब्दर अर्थ होची शत्रु। नवमावली क्या कह जाए? नवमावली नवविवाहिता द्वितीय पत्नी को कह जाए। रामचंद्रंकर सद्गुणावली सद्गुणित होउथिबो काहेकि नवमा को मुग्ध करने गोटे गोटे गुण 100 गुण में परिणत होउथिबो। मुग्ध नववधू को मुग्ध करने, मुग्ध नववधू को मुग्ध करने तापसंक अशांति नाशक बोली क्या कह जाए? तापसंक अशांति नाशक बोली रामचंद्र को कह जाए। सीता रामचंद्र को चिठी रे कौन मागिथिले? सीता रामचंद्र को चिठी लिखि मागिथिले नवप्राणी क्यों घर तपस्या करी क्यों मंत्र जप करी रामचंद्र को वर रूपे पाइथिले ता जणाइबा पई से एक चिठी लिखिथिले। सीतांक पुत्र किपरि निजर जननी को जीवन कंदाउथिला बिना सहकारी रामायण गान करी। तरुलतागण कौन शुणी अथय हुंती? तरुलतागण लवकुशंकर रामायण गान श्रवण पूर्वक अथय हुंती। सीतांक शिशुद्वय मन कौन पाई सेमानंको आकर्षित करी नेउथिला? रामचंद्रंक पदपंकज दर्शन करबा पाई तांकर मन आकर्षित हेउथिला। कौन शुणी सीतांकर हृदय हानि हो जाउथिला? रामचंद्रंकर गत दुखर कहानी शुणी सीतांकर हृदय हानि हो जाउथिला। रामचंद्र सीतांक प्रेम को काहीकि स्वप्न परि मन करिवे बोली कहिसंती नवप्रणयनीर मुखमंडल दर्शन पूर्वक। सीता पत्र लिखुवा बेले किए हसी हसी पहुँचिले? सीता पत्र लिखुवा बेले लवकुश हसी हसी पहुँचिले। तपस्विनी किए? तपस्विनी होचंती रामचंद्र द्वारा निर्वासित होइतिबा वाल्मीकि आश्रम सन्यासी भाव में रही सीता। तपस्विनी पत्र क्या उद्देश्य लिखित? तपस्विनी पत्र स्वामी बा अयोध्या नरेश रामचंद्र बा मर्यादा पुरुष रामचंद्र उद्देश्य रचित। शरण बसल बोली क्या कहुए? शरण बसल बोली रघुवीर रामचंद्र मर्यादा पुरुष रामचंद्र श्री रामचंद्र को कह जाए। दुखगिरी वज्र बोली क्या कहुए? दुखगिरी वज्र बोली रामचंद्र प्रजा दुख दूर करुथिबारु तांकु दुख रूपक गिरी सह सदृश ब्रज बोली कह जाए। दिन भिक्षारुणी बोली क्या कह जाए? दिन भिक्षारुणी बोली सीता को कह जाए। राजराजेश्वर बोली क्या कह? राजेश्वरेश्वर होचंती मर्यादा पुरुष रामचंद्र। महायज्ञ किए दीक्षित होते बोली कह जाए? मर्यादा पुरुष रामचंद्र महायज्ञ दीक्षित हुआ बोली कह जाए। नवमा बोली क्या कह जाए? नवमा बोली नवविवाहिता द्वितीय पत्नी को नवमा बोली कह जाए। यज्ञ काल महाराजांकर बाम भागरे किए शोभा पाउथबो बोली सीता पत्र लिखिछंती। यज्ञ काल महाराजांकर बाम भागरे नवमा शोभा पाउथबे बोली सीता पत्र लिखिछंती। यज्ञ काल रामचंद्रंकर सद्गुण काहेकि बढ़ी जाउथबा बोली कह जाए? मुग्धवधू को मुग्ध करने पाई यज्ञ काल रामचंद्रंकर सद्गुण बढ़ी जाउथबा बोली कह जाए। किए मुग्ध हेबो बोली सीता भाविछंती? सीता परे रामचंद्र जो नुआ राजकन्या को बाहा करिछंती से मुग्ध हेबो बोली सीता भाविछंती।
ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦାନବାରିଶ ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନବାରିଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା? ତାପସମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା। ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ସୀତା ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜନତା ଭକ୍ତି ସହକାରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଜନତା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କଭାଜନ ହୋଇଥିବା ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ନବଭାମା ପୂର୍ବେ କେଉଁ ତପ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ତାହା ଶୁଣାଇ ଦେବାକୁ ସୀତା ଲେଖିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି ସୀତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲବ ଓ କୁଶକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିତୃକୁଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ନିଜର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ନିଜର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣାବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ। ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତରୁଲତାଗଣ ଲବକୁଶ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ପତ୍ରଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? ଶିଶୁ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତା ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ପତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କର ମନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେଉଁଥିରେ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତୀତର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲବକୁଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଗାନ ଶ୍ରବଣ ପରେ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। ନବପରାଣର ନବପଲ୍ଲବ ବଦନକୁ ଚାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ବିକଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା? ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି ନୟନ ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଲବକୁଶଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଦୁଷମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ଶରଣବତ୍ସଳ ପତାକା ଧ୍ୱଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ତଥା ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତରେ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ହୋଇଯିବା। ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୂରରୁ ନତ ଶିରରେ ବନ୍ଦେ, କିଏ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ତଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୂର ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ କରିଛନ୍ତି? ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି?
ମୁଗ୍ଧବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଅଶେଷ ଧନ ରତ୍ନ ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କେତେକାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ତାହା ଜଣାଇ ଦେବାର ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନବବଧୂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିଗଲେ ସେ 100 ଅଶ୍ୱମେଧର ଧନ ପାଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ନ ଜାଣନ୍ତି ପିତୃକାଳ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଏହା ଲବକୁଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ସୀତାଙ୍କ ବାଳକ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ ବୋଲି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନେ କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ଲବକୁଶ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମନ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ରାମାୟଣ ଗାନ ଛଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବୋଲୁଥିବା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ବିଭୂତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ନମ୍ବର 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। କବିତା ଏବଂ କବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖିବା ବିଧେୟ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି? ସୀତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୃଦୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବୈଦେହୀ ସୀତା ଶୁଣୁବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରପତି ରଘୁବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଣି ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଯେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୋହି ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ ପୂର୍ବକ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିବା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତା ସେହି
ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତୃକୁଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ପିତୃ ଅନୁଭବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିମାନ ଭରା ମାନସିକତା ପ୍ରକାଶ କରି ସୀତା ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ବୈଦେହୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ନବପରିଣୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନପନକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବୈଦେହୀକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିମାନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଜ୍ଞାନର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।